بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ اے پی سی کی کال دے رکھی ہے سرکار نے، اور یہ 7 فروری کو تھی، اب 9 کو ہوگی، اور اس کا مقام بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ پی ایم آفس میں ہونی تھی، اب پارلیمان میں ہوگی، اور اس اے پی سی سے پہلے، اس اے پی سی کے دوران بلکہ عسکری قیادت بریفنگ بھی دے گی۔ جو اہم سفیر ہیں ہمسایہ ممالک کے، وہ بھی شریک ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کو سرکار نے دعوت تو دے رکھی ہے، لیکن فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ باضابطہ کوئی دعوت نامہ نہیں ملا، باقاعدہ دعوت ملی تو شرکت پر سوچیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شرکت سے پہلے کچھ شرائط بھی سامنے رکھنا چاہتی ہے۔ وہ پروگرام میں آگے جا کے آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور پھر خان صاحب بڑا اہم اعلان کر رہے ہیں، ملک کی تاریخ میں اسمبلیاں تحلیل کر چکے ہیں، اس کے بعد ضمنی انتخابات لڑ رہے ہیں، اور ساتھ جیل بھرو تحریک کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے۔ تازہ بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر 90 روز سے زیادہ آگے گئے تو پھر جیل بھرو تحریک کا میں اعلان کروں گا۔ جیل بھرو تحریک ہوتی کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اور برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جیل بھرو تحریک کی اہمیت کیا ہے، اور کس حد تک ایسی تحاریک کامیاب ہوئیں؟ شامی صاحب سے ہم جانیں، کیونکہ ماضی سے ہم سے بہتر وہ آشنائی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی اور شام میں شدید زلزلہ ہے، بڑا ہولناک، اور اس میں 1700 زائد افراد جاں بحق ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔ اس پر بات ہوگی، لیکن سر دست پروگرام کا آغاز شامی صاحب میں کر رہا ہوں سابق فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سے۔ ایک عہد تھا، کئی اس میں اونچ نیچ تھے، کئی حوالوں سے یاد رکھے جائیں گے، اور آج شام 8 بجے کے بعد ان کی میت پہنچ رہی ہے۔ یو اے نے خصوصی طیارہ دی ہے۔ کل ملیر کینٹ کراچی میں جو ملٹری قبرستان ہے، وہاں پر 1:15 بجے دوپہر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 79 برس کی عمر میں انتقال کیا انہوں نے۔ آپ کی بھی ان سے ملاقاتیں رہی ہیں، اس عہد کے آپ بھی یعنی شاہد ہیں۔ بالخصوص جب ان کی انتقال ہو گیا تو پاکستان بھر میں بحث ہی ہو رہی ہے کہ ان کے اس عہد کو کیسے یاد رکھا جائے گا۔ تو آپ سے شروع کر لیتے ہیں بات۔ دیکھیں، جنرل پرویز مشرف جو ہے، ان کا عہد جو ہے وہ کئی حوالوں سے یاد رکھا جائے گا۔ کئی فیصلے ہوئے اس دوران میں، امریکہ کے ساتھ جنگ جو تھی 9/11 کے بعد، اس میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جی، وہ شاید مجبوری بھی تھی، کیونکہ یو این او کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد تھی کہ اسامہ بن لادن کی تلاش جو ہے اس میں ساتھ دیا جائے امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا، اور انہوں نے فیصلے کیے، مشکل فیصلے کیے، اور کئی فیصلے ایسے ہیں جن سے پاکستان کو فائدہ پہنچا، کئی سے نقصان ہوا، اور لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو اقتدار پر قبضہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ تو یہ دنیا کا پہلا ٹیک اوور تھا میرا خیال، کہ اس وجہ سے ٹیک اوور ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو ملازمت سے برخاست کر دیا وزیر اعظم نے۔ بلکہ اتنی جلدی اور آنن فانن کیا گیا کہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو جب بیجز لگنے تھے تو وہ پنز نہیں تھیں، ماچس کی تیلیوں سے لگائے گئے۔ اس وقت وہ ہوا میں تھے، ہوا میں تھے، طیارہ لینڈ سے واپس جی جی، ان کے طیارے کو ڈائیورٹ کیا گیا، پھر اس کا ایک مقدمہ چلا، طیارہ ہائی جیکنگ کیس جو ہے، اس میں وہ ٹیک اوور جو ہے اس کی شدت کم ہو گئی، اتنا ہنگامہ ہوا۔ لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت دو دفعہ آئین شکنی کی نا۔ جی، پہلی دفعہ جب ٹیک اوور کیے، اور پھر جب ایمرجنسی کا پھر جب عدلیہ جو ہے ہاں ان کے ججوں کو رخصت کیا غیر آئینی طریقے سے، تو پر ایک لمبی کہانی ہے۔ اور مارش اللہ جو تھا پہلا، اب اس میں تو ایسا بڑا معاملہ ہوا کہ اس کو چیلنج کر دیا گیا، ان کا جو ٹیک اوور تھا۔ جسٹس سعید الزماں صدیقی تب چیف جسٹس، جی ہاں، ان کیا اس کی سماعت ہونے والی تھی، تو میں کام کے سلسلے میں ان سے ملنے گیا، ان کو مدعو کرنا تھا روزنہ پاکستان کی ایک تقریب میں۔ تو آپ ان سے ملنے گئے اسلام آباد میں۔ ٹھیک، جب ملنے گیا تو اخبار میں کہیں خبر چھپی، ہمارے بعض دوستوں نے اس پہ افسانہ بنا رہا، سٹوری چھاپی، کیا آپ پیغام میں ایک نواز شریف کا پیغام لے کر گئے ہیں؟ وہ اس وقت یہ قصہ بڑا مشہور ہوا تھا ویسے آپ سے منسوب، جو نواز شریف جدے میں جا چکے تھے، ان کا پیغام لے کے گیا ہوں، اور یاروں نے کیا لکھا، مارشاء اللہ لگوانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، یعنی جو جنرل کا ٹیک اوور تھا وہ مارشاء اللہ نہیں تھا،
अच्छा वो उसको उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे पहले सही। और उस पर फिर उन्होंने एक पीसीओ जारी किया इस खौफ से, और सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब और दूसरे जज गए थे, उनको कहा कि आप हलफ उठाए इसमें, उन्होंने इनकार कर दिया। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सीनियर जजेस जो है उनसे महरूम हुई। उनसे महरूम हो गए। बिल्कुल ठीक है। और फिर अरशाद हसन चीफ जस्टिस बने, नई सुप्रीम कोर्ट बनी एक लिहाज से, तो वो भी एक कहानी है। तो वो सेहरा फिर आपको जाता है, तो तारीख आप के ना मिलते, नहीं, ना वो पैगाम रसानी देखिए खबर आती, कितनी कमजोर ना होती है। पीसीओ आता, ये बड़े ताकतवर हुकूमतें नजर आती हैं, कमजोर कितनी होती हैं। यानी अफवाह पे कान धर लिए। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं कि मेरा तो ज़ाती मामला जो भी रहा उनसे ऊंच नीच होती रही, और मुझे उनसे शिकायत रही ज़ाती तौर पर भी, हमारे अखबार के खिलाफ लेकिन आपने फिर बाद में उनसे मुलाकातें भी तो हुई ना। मुलाकातें मुसलसल होती रही, तबादला ख्याल होता रहा, बड़ी मजे मजे की गुफ्तगू होती रही, बातें वो सुनते थे बात। ये बात है। और फिर उन्होंने यहाँ गवर्नर हाउस में मजीद निज़ामी साहब ने उनसे सवाल किया ना कि आप ये धक्का किसने दिया आपको जो आपने इख्तियार संभाला, मतलब निज़ामी साहब ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा जो मुझको धक्का देगा मैं उसको धक्का दूंगा। क्या बात है, तुम कितने धक्के दोगे? क्योंकि नवाज शरीफ मुझे निकालना चाहते थे, मैंने उनको निकाल दिया। तो बहरहाल अब दिलचस्प बात यह है कि जब वाजपेयी यहाँ आए और हुकूमत जो थी एक बामकसद मुज़ाकरात जारी थे, और कोई रास्ता हिंदी भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत का निकल सकता था। नहीं, कई माइलस्टोन अचीव हो चुके थे उस दौरे की वजह से। उन्होंने वो करगिल की जंग छेड़ी और उसके नतीजे में वो सारा सबोताज हो गया और पाकिस्तान को बड़ा सेटबैक हुआ। और सर एक अलमिया ये भी है ना कि उसके बाद जब वो खुद मसनद इक़्तिदार पर आए तो फिर वो बात नए सिरे से शुरू की। आगरा गए, वाजपेयी साहब से मिले, वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग हुई, मुफाहमत की बात प्लान दिया उन्होंने। देखिए वो भी जो खुर्शीद कसूरी साहब ने पूरी किताब लिख दी है, उनके वज़ीर ख़ारजा थे। फिर मुफाहमत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो रही थी, होने के करीब थी। वो हमारे मनमोहन सिंह वज़ीर आज़म जी कि फिर जनाब उनके खिलाफ तहरीक शुरू हो गई अदलिया की, और वो पर सिरे न चढ़ सकी। दोनों मुल्कों की बदकिस्मती कि कोई मुफाहमत ना हो सकी। तो बहरहाल नशेब फराज लेकिन एक बात मैं बताऊं, एक अच्छा लोकल बॉडी सिस्टम जरूर उनमें यहाँ मुकामी हुकूमतें कायम की, अच्छा निज़ाम दिया, लेकिन वो चल न सका। मॉडरेट एनलाइटमेंट जो है सियासी लोगों ने उसका भी आगाज किया, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर मॉडरेट मीडिया को ओपन किया। ये अलग बात है कि वो जजेस तहरीक के हंगाम मीडिया को कब भी किया। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने यानी एक इससे कतई नज़र कि जो टेक ओवर हुआ, आइन चिकनी हुई, फिर उनको मौत की सज़ा भी हुई, जो फिर वो भी एक कहानी अलग है, वो छोड़े। इसका बात यह है कि ज़ाती तौर पर वो एक दिलचस्प आदमी थे, चीज़ें पढ़ते थे, गौर करते थे, सुनते थे। अच्छा, उन पे करप्शन चार्जेस नहीं थे, मेहनत करते थे। अब ये ना उन पे, ना उनकी बेटे बिलाल पे, ना उनकी बेटी पे, ना उन्हें कभी प्रोटोकॉल लेते ये भी हम लोगों ने कतन क्या बना रखा है, यानी दस्तूर को सबताज कर दें, सिस्टम को सबवर्ट कर दें, आप जुडिशरी को तहवाला कर दें, और हम ये कवाली करते हैं। याहिया खान के बारे में भाई करप्ट नहीं था, भाई होता करप्ट यार, लूट लेता 2-4 अरब रुपया। नहीं करप्शन नहीं शामी साहब, करप्शन सिर्फ ये होती है रुपए पैसे की। हाँ जी करप्शन, तो फिर ये देखें ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल करप्शन तो इतनी बड़ी है ना, तो वो भी करप्शन है। देखिए बात क्या है। लेकिन अच्छा, अब वो तकरीर जो थे लिखी तकरीर नहीं करते थे, फिलबदी, या उर्दू पढ़नी भी उनको नहीं आती थी। वो नोट्स लेके फिलबदी बोलते थे और मौजू पर गिरफ्त होती थी। और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जब वो आगरे गए और इंडिया का देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वापस आकर उन्होंने फिर दरवाजे खोल दिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, फिर एंकर्स आए, एक नई दुनिया। हम भी उसी दौर में आए 2008-9 में। और इस हवाले से उनको याद रखा जाएगा, हमारे दोस्त थे अब्बास अतर साहब, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक्सप्रेस के एडिटर थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जब उनके खिलाफ सफारा हुआ तो उन्होंने कहा जनरल परवेज मुशर्रफ से, मुझे बड़ा अफसोस है, शाह जी ने कहा कि आपके साथ ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके लिए इत्मीनान का पहलू भी होना चाहिए। वो क्या?
آپ کے بعد جو آئیں گے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. شاہ جی نے ٹھیک پیشن گوئی کی. یہ الیکٹرانک میڈیا ان کی بھی درگت بنائے گا. نہیں پھر اس کے بعد دیکھیں نا پیپلز پارٹی کے دور میں کیا حال ہوا تھا. لیکن اچھا اب انہوں نے اس وقت بھی قرضے بہت چڑھے ہوئے تھے پاکستان میں. جب 9/11 میں انہوں نے ساتھ دیا, پھر قرضوں کا بوجھ ہلکا ہوا, مؤخر ہوئے, ایک پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی. تو کئی اقدامات جو ہیں ایسے ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی جو آپ کی جو آئین شکنی ہے, جو روایت, یہ اب اس کے ہمیں نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں. ہمیشہ بھگتے ہیں. اس وقت جو ہماری صورت ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ بے قابو ہے اور ہم گتھم گتھا ہے ایک دوسرے سے. سر ایک سوال ہے میرا آپ سے, یہ جب مشرف صاحب آئے تھے آپ کو یاد ہے مٹھائیاں بھی بانٹی گئی تھیں. وہ پیپلز پارٹی کے ایک طرف ہم جمہوریت کے دائی بھی ہیں, جمہوریت کے فین بھی ہیں, دوسری جانب جب بھی کوئی مارشاء اللہ آیا تو اس کی بڑی تائید بھی کی گئی, تعریف بھی کی گئی. یہ عوام کے مخالف ہوتے ہیں. عوام کیوں نہیں آمریت کے اور ڈکٹیٹر کے دور کے فین ہوتے ہیں, کیوں؟ یہ حکومت کے جو مخالف ہوتے ہیں وہ بڑی ریلیف کا محسوس ہوتی ہے ہم کو. یہ المیہ ہے. ہمیں ہماری اجتماعی نظم جو ہے نا, اس کی افادیت جو ہے وہ قوم کے سامنے بحثیت مجموعی وہ اس طرح ظاہر ہی نہیں ہوئی. آج کئی ایک سیاستدانوں نے بڑا ڈھنگ کا بیان دیا, انہوں نے کہا کہ پروفیسر شاہ صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ بڑی نپی تلی اسٹیٹمنٹ تھی. لیکن سینیٹر مشتاق جو ہے نا, انہوں نے آج آن دی فلور آف دی سینٹ جو گفتگو کی ہے بالخصوص آپ کے لیے رکھی ہوئی تھی, ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے تھے. تبصرہ نہیں کر سکتا, آپ ہی بہتر آنے میں فرما سکتے ہیں. یہ میں بسط ادب یہ عرض کروں گا, دعا نہیں کرنا چاہتے تھے, خاموش ہو جاتے. کہنے کی کیا ضرورت ہے. یہ دیکھیے ایک بات سنیں, آج مولانا عبدالعزیز جو ہیں لال مسجد والے, ان کی بھی گفتگو چلی ہے, کلپ ہے. انہوں نے کہا میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں نے پرویز مشرف کو معاف کیا, جو لال مسجد میں جو کچھ ہوا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مجھے ان کی سوچ سے اختلاف تھا. میرے والد کو شہید کیا گیا, میں نے ان کے شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. اور پرویز مشرف صاحب نے جو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. یہ مولانا عبدالعزیز کا کلپ چل رہا ہے. اچھا سر, یہ جو زمانہ ہے, وقت ہے, جو وقت کا یا قدرت کا پہیہ, یہ بڑا عجب ہے. جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں, ایک اور مثال سنیے. 5 فروری کو ان کا انتقال ہوا ہے نا مشرف صاحب کا, اور 5 فروری کو بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں, بگٹی اسٹیڈیم جو نام رکھا گیا, وہاں میچ ہو رہا تھا. وہی بگٹی جو ان کے دور میں ان کو جس طریقے سے جو آپریشن کیا گیا اور جو ہلاکت ہوئی, جو ان کے گلے شکوے یا بگٹی ٹرائب کے بھی ایک بڑی تاریخ ہے, اسی اسٹیڈیم میں ان کی موت کے دن میچ ہو رہا تھا. دیکھیں, میری گزارش یہ ہے, ہمیں دوسروں کی دل آزاری کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. سینیٹر مشتاق صاحب کو اپنے جذبات اپنے پاس رکھنے چاہیے تھے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. رسول اللہ فرمائے, دیکھیں وہ جو میں بات ایک شخص جو تھا مدینے کا, اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اس کے مغفرت کی دعا نہ کریں. رسول اللہ سے کہا گیا 70 بار بھی کریں گے نا تو ہم معاف نہیں کریں گے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, میں 71 بار کر دوں گا. 71 بار, کیا بات ہے. رحمت للعالمین, رحمت للعالمین. ہمیں دیکھیے, اللہ کے سپرد اور یہ صاحب جو انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا, پھر اس کے بعد لوگوں نے ان سے کوپریٹ کیا. صاحب زندہ ہے نا یہاں, بالکل بالکل, ان کی بیعت کرنے والے, ان کے وزیر بننے والے, ان کا ساتھ دینے والے, ان کا بھی تو کوئی مسئلہ کرے نا پھر. چلیے آپ اے پی سی. اچھا آپ سنیے, ہمارا تو بابا اعظم نرالا کیسے آج ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے محسن, آج آپ کی ان کی ملاقات, ان سے APNS کا ڈیلیگیشن ملا. کیا بیچارہ ہے ان کے سر. آج آپ سنیے, ہم نے کہا بھی الیکشن, انہوں نے کہا بھائی الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے, میرا نہیں, ہمارا نہیں. اصولی طور پر تاریخ بھی انہوں نے دینی ہے, الیکشن بھی انہوں نے کرنا, الیکشن بھی شیڈول بھی انہوں نے دینا ہے. ہم نے امن و امان برقرار رکھنا ہے, ان کی معاونت کرنی ہے, انتظامیہ کو غیر جانبدار رکھنا ہے. ٹھیک, ہمارا کام یہ ہے. صحیح ہے. اب آپ سنیے, اب بیچاری جو حکومت ہے, میں نے کہا بھائی یہ لاہور شہر میں ایک نہر بہ رہی ہے, غلاظت سے بھری ہوئی, نالا بن چکی, گندا نالا بن چکی. بالکل ایسا ہی ہے. کسی زمانے میں حسن تھا لاہور کا,
اس کی طرف توجہ کریں. میں چھانگا مانگا گیا, ابھی پریس کلب کا افتتاح تھا وہاں, اس کے عہدے داروں کا حلف وفاداری, یہ 100 کلومیٹر. جی دنیا جہان میں مشہور چھانگا مانگا. لوگ سیر کرنے جاتے ہیں, جنگل وہاں کا. وہاں جناب وہ موری نہیں نظر آیا مجھے جو ناچے وہاں جنگل میں, پانی نہیں تھا. ٹھیک, لوگ چیخ رہے تھے چھانگا مانگا بس اب سیاسی استارہ رہ گیا. پانی پینے کا نہیں ہے یہاں, صاف پانی. شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی, ویران, نہ وہاں وہ جنگل میں بس چلتی تھی. کیا کہتے ہیں پھر محسن نقوی صاحب؟ اچھا ہاں, اب محسن نقوی صاحب جو ہے نا, اب ایڈوکیٹ جنرل صاحب, حکومت بن گئی ان کی. اب ایڈوکیٹ جنرل کا جو تقرر ہوتا ہے نا, وہ ایک سیاسی تقرر ہوتا ہے. صحیح. جو سیاسی حکومت ہوتی جی ہے اس پہ اپنا وہ قانونی نمائندہ مقرر کرتی ہے, اور اس کے جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں. اور روایت تو یہ ہے کہ جب حکومت بدلتی ہے, ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل خود استعفیٰ دے دیتے. صحیح. پھر اب یہاں وہ چلے گئے اسٹے, ہمارے نہیں, بھائی وہ اویس تو صاحب لمبا پروسیس شروع درخواست لے کے ان کو مل گیا اسٹے. اب جس حکومت کا قانونی نمائندہ جو کورٹ میں ہے, وہ ان کا وہ اس کے بس میں نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو پیش نہیں کر رہے. وہ کہتے نہیں, یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. اور کورٹ میں وہ ایڈوکیٹ جنرل نیا ہو نہیں سکتا تقرر. یہ بڑا ایک تصفیہ ہے. عدالت نے اسٹے دے دیا ہے. بالکل دیا ہے. وہ وہیں کا وہیں ہے ایڈوکیٹ جنرل. ایسا ہی ہے, ان کے علاوہ بھی جو دیگر افسران معاونین وہاں ہیں, وہ وہیں پہ ہیں. بالکل اسٹے مل گیا. تو نگران حکومت بیچاری کیا کرے گی؟ پیرالائز ہو جائے گی. پاکستان میں قانونی طور پر جو کچھ عدلیہ کے محاذ پر, باقی تو چل رہا ہے ان کا. کیا کہوں میں, کیا کہوں. چلے اے پی سی پہ آ جاتے ہیں. پھر اے پی سی کی کال ہے. ہم وہ کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو کہیں دنیا میں کون سی کوئی نئی بات ہے سر؟ آئے دن یہاں پہ ایسے ہی معجزے ہوتے ہیں, ایسے نئے وتیرے سامنے آتے ہیں. نئے میرے بھائی اویس صاحب خود جاتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں. بھائی نئی مثالیں قائم کرنے کے لیے نگران حکومت کو, ہمارے سیاستدان نئی مثالیں قائم کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں. سیاستدان نہیں, یہ قانون دان ہے. وہ ادھر بھی آ جائیں. یہ ہماری عدالتیں ہیں. چلیے میں تو عدلیہ کا ذکر نہیں کروں گا. اچھا سر, اے پی سی کی کال ہے. اب یہ 7 کو ہونی تھی, 9 کو ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اب پی ایم آفس کی بجائے پارلیمان میں ہوگی. عسکری قیادت بریفنگ بھی دے گی. افغانستان اور دیگر اہم ممالک کے سفراء بھی وہاں موجود ہوں گے. اس پہ دہشت گردی کے خلاف ایک کنسنسس کریٹ کرنے کا کہ کیسے آپریشن کیا جائے یا کیا حکمت عملی اختیار کی جائے. لیکن اس بیچ سر دعوت دی گئی ہے پی ٹی آئی کو. لیکن فواد چوہدری صاحب نے ٹویٹ بھی آج کیا, ان کی گفتگو بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دعوت نامہ نہیں ملا, باقاعدہ شرکت کی دعوت ملی تو مشاورت کریں گے. اسد کیسر صاحب جو ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی, انہوں نے اس بارے میں کیا کہا شام صاحب؟ پہلے وہ دیکھیے, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی شریک ہوگی یا نہیں ہوگی. میں نے کوشش کی تھی کہ یا صادق صاحب اور دیگر سے بات ہو سکے کہ آپ اس پہ کیا رد عمل دیتے ہیں. چھوٹی سی ان کی فرمائش ہے کہ آپ نے وربلی تو کہہ دیا, باقاعدہ دعوت نامہ دیتا کہ ہم سوچیں. پی ٹی آئی تو جانے کو تیاری کے لیے تیار ہے. انڈیا دے رہی 2-3 شرطیں ہیں سر, خبر سن لیں. ایک, وہ چاہ رہے ہیں کہ جو گرفتاری ہیں نا, پکڑ دھکڑ, یہ بند کریں. دوسرا, وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی کوئی تاریخ دے دیں, پھر ہم آ جاتے ہیں. اس پہ سرکار بات نہیں کر رہی. دیکھیے, الیکشن کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس اے پی سی سے. یہ تو ہو رہی ہے پولیس لائنز پر حملے میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے بعد کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے. اب وزیر اعظم, ابھی آج 6 تاریخ ہے, 2 دن باقی ہیں. وزیر اعظم کو چاہیے ایک باقاعدہ خط لکھے عمران خان صاحب کے نام, عمران خان کا نام, ٹھیک, ان کو دعوت دیں, آپ تشریف لائیں. ایک خصوصی پیغام بر کے ذریعے, یا صادق صاحب ہو سکتے ہیں, کوئی دوسرے وزیر ہو سکتے ہیں, جو زمان پر کہیں, وہ زبان پر کہیں اور خان صاحب کی خدمت میں پیش کریں, ملاقات کریں, اور وہ دعوت نامہ دیں. ایسا کریں گے؟ بالکل ہونا چاہیے. نہیں کریں گے؟ بالکل ہونا چاہیے نا. اچھا, ایک دعوت نامہ, اگر کیسے ہو سکتا ہے آپ دعوت نامہ لے کے جائیں اور کوئی آپ سے نہ ملے؟ اگر دعوت نامہ خان صاحب کے لیے اسد کیسر صاحب کو دے دیں. Where there is a will, there is a way. ول ہے, نہیں ہونی چاہیے. جب آپ یہ ول پہ تو سوالیہ نشان ہے, چاہے ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو. پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل, پھر بات مانی خیز ہونی آپ چاہیے. مانی خیز کریں, آپ ان کو باقاعدہ مدعو کریں, ایک میز پہ بیٹھیں, لوگوں میں ایک یکجہتی کا پیغام جائے گا. اس کے بعد ایک حوصلہ پیدا ہوگا قوم میں. یہ ایک کرنے کا کام ہے. میں نے تو سنا تھا کہ خان صاحب اعظم سواتی صاحب کو اور شیخ رشید صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کے ایک تجویز آئی تھی, لیکن وہ فواد چوہدری صاحب کی جانب سے تجویز دی. لیکن اس سے قطع نظر
ان کو باقاعدہ دعوت نامہ دینا چاہیے، وہ تشریف لائیں پورے جس طرح حق ہے دعوت دینے کا اس طرح دیں۔ اور سر مسائل انا کے ہیں، اتنی بڑی اناؤں کے پہاڑ ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، انا کے پہاڑ جو کہ چل کے جا کے دعوت نامہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور ان کو بھی ایسے آتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ دو شرائط دے دیتے ہیں نا کہ جناب یہ گرفتاریاں بند کریں، وہ بھی کریں، بات ہونی چاہیے فارمل، دعوت نامہ دیں، وہ شرائط دیں، ان پہ غور کریں۔ جہاں کوئی ہوتا ہے سیاست میں، اب گول میز کانفرنس ایوب خان نے بلائی تھی، اس وقت بھی شرائط تھی، شیخ مجیب الرحمان کو رہا کرو، ان کو رہا کیا کے اگر وہ بھی شرائط دے رہے ہیں پی ٹی آئی، اگرتلہ سازش کیس واپس لیا گیا، شیخ مجیب الرحمان اس میں آئے، بہت کڑوی گولیاں پینی نگلنی پڑتی ہیں، کڑوی دوائیں کھانی پڑتی ہیں، ایک گریٹر ایک اس کے اچیومنٹ کی۔ میں کوشش کرتا ہوں پی ٹی آئی سے بھی ہم رابطہ کریں، ان سے سنیں کہ ان کا کیا حکمت عملی ہے اس پہ۔ ایک بریک لے لوں سر، میں ایک بریک لیتے ہیں، پھر ذرا یہ اے پی سی کے اوپر پی ٹی آئی کی تازہ اسٹریٹجی کیا اور پھر جو جیل بھرو تحریک ہے اس پہ بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اے پی سی اور جیل بھرو تحریک کے اوپر بات کر رہے تھے۔ جیل بھرو تحریک پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ اے پی سی کے اوپر شامی صاحب نے بڑی عمدہ تجویز دی کہ باقاعدہ ایک دعوت نامہ لے کے حکومتی کسی شخصیت کو جانا چاہیے خان صاحب کے ہاں، تاکہ یہ فارمیلٹی بھی پوری ہو اور بھرم کے ساتھ آگے سے انہیں ریسیو بھی کیا جائے، نہ کی گنجائش نہ رہے۔ فاروق صاحب، باقاعدہ کوئی انویٹیشن آپ کو نہیں دیا گیا؟ کیونکہ اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک وربل ٹیلی فون کال ہے یاد صادق صاحب کی؟ نہیں، کوئی باقاعدہ ڈیسیژن تو کوئی اپنا اس حوالے سے ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا۔ جو فارمل دعوت نامہ ہوتا ہے تو اسد قیصر صاحب کو اگر ٹیلی فون کے اوپر انہوں نے دعوت دی ہے تو آپ ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھ لیں۔ اگر آپ کو باقاعدہ دعوت نامہ ملتا ہے بالفرض، تو کیا پھر پی ٹی آئی جانے کو تیار ہوگی اے پی سی میں؟ ظاہری بات ہے، دیکھیں یہ تو قابل غور ہے اور اس کے اوپر ہم اپنی بالکل ڈسکشن کر کے اس کے اوپر اپنا لاہے عمل کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ اب تو 2 دن اے پی سی بھی جو ہے وہ آگے جا چکی ہے، کے رویے ہیں، ان رویوں کے اوپر ہمارے اپنے تحفظات موجود ہیں، لیکن جہاں کہیں ملک اور قوم کی فائدے کی بات آئے گی، جہاں کہیں ملی یکجہتی کی ضرورت ہوگی، وہاں پر ہم کیوں نہ آگے ہوں گے، ہم پیچھے نہیں دیں گے۔ اور اس حوالے سے ہمارا بڑا واضح موقف ہے، لیکن ایک طرف ہمارے رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ دیوار سے بھی لگایا جاتا ہے، دوسری جانب ہمیں دہشت گرد بھی بنایا جاتا ہے، 780 کے پرچے بھی کاٹے جاتے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہمیں دہشت گرد بنا کے پھر کہتے ہیں اے پی سی میں بھی آپ شامل ہوں۔ تو یہ ایک شرط تو نہیں ہے آپ کی جماعت کی ہاں سے کہ پہلے یہ پکڑ دھکڑ تو بند کریں نا، پھر آتے ہیں اے پی سی میں؟ نہیں، دیکھیں جب آپ نے ایک ماحول بنانا ہوتا ہے اس کے اندر پھر آپ کو بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جس سے نظر آئے نا، پھر جس سے آپ کی جو بلا وجہ کی ایک آپ نے ٹینشنز جو ہیں وہ کریٹ کی ہوئی ہیں وہ پھر ختم ہو۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا اس کے اوپر آپ ضرور کارروائی کریں، لیکن آپ بندہ پہلے گرفتار کرتے ہیں، ایف آئی آر آپ بعد میں کاٹتے ہیں۔ مگر فاروق حبیب صاحب یہ ضمانتیں تو ہو چکی ہیں، میرا خیال سارے لوگ رہا ہو چکے ہیں۔ شیخ صاحب کی کل تک سماعت نہیں، دیکھیں ایک تو شامی صاحب رہائی کا عمل ہے، ظاہری بات ہے بہت ایک عدالتیں پاکستان کی آزاد ہے، لیکن ہم تو رویوں کی بات کر رہے ہیں نا۔ درست ہے، جہاں پر اس قسم کے رویے ہیں وہاں پر ساتھ میں آپ کہیں کہ آپ آگے صرف بیٹھے، وہ کیا صرف آئی واش ہے یا ایک سمبولیکلی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ابھی تو نیب کے قانون میں ترمیم ہو گئی ہے، وگرنہ آپ کے دور میں تو نیب جو تھی وہ بھی اپنے ہاتھ دکھا رہی تھی، لوگ 80 دن 90 دن کے ریمانڈ پر جیلوں میں رہتے تھے مہینوں، وہ ان کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ کو تو یہ بھی فائدہ ہے نا کہ نیب کے دانت توڑ دیے گئے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب تو جو ترامیم انہوں نے کی ہیں اس میں چور اور سب، جس نے چوری نہیں بھی کی اور جس نے چوری بھی کی ہے، سب ایک برابر ہو گئے ہیں، اب تو نیب ویسے ہی ختم ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو اپنا فلیٹ تھا وہ خالی نہیں کیا، اس کو انہوں نے تالا توڑا، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ پارلیمنٹ لاجز کی بات کریں آپ؟ جی شامی صاحب، آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہاں آپ کو ان کا اگریشن ہی نظر آئے گا، ان کا فاشزم نظر آئے گا۔ اس طرح کی بد ذوقی جو ہے
वो तो इससे पहले देखने में नहीं आई। हमें ये अर्ज कर देते तो हम खाली कर देते। मैं तो कोई जब से अप्रैल से हमारी रजीम चेंज साजिश हुई है, वो एक आध बार के अलावा, वो भी चंद घंटों के अलावा, मैं तो वहां पर गया भी नहीं। वहां पर मेरा सामान जरूर पड़ा था, वो हमें बता देते। हम सामान, इनको इतना नागवार गुजर रहा था इनकी तबीयत पे, हम सामान भी वहां सामान तो महफूज रहा ना, बच गया सामान आपका? नहीं, वहां पर जाहिर बात है कि जो बंदा है, बशर है, उसका तो सादगी से जिंदगी गुजर रही थी। थोड़ा सा सामान था, मेरी तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिनके और ताले तोड़े हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि अगर किसी की कोई गैर मौजूदगी में कार्रवाई फारूक साहब, ये जो पुराने कपड़े थे, ना तस्वीरें बता, ना हसीनों के खतूत। नहीं, हसीनों खतूत वाली बात रहने थे, अब शेयर किया, पुराने कपड़े थे बस। हाँ, पुराने कपड़े थे। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं, एक तजवीज़ थी कि अगर एपीसी में जाना भी आपको पड़ता है तो शेख साहब और आजम सवाती साहब को भेजा जाएगा। नहीं, लोग कह रहे हैं पार्टी में इस पे मुशावरत, हमारी तजवीज़ थोड़ी है। नहीं, मैं कह रहा हूँ फवाद चौधरी साहब की तजवीज़ थी। नहीं, देखें, अभी कोई हतमी फैसला इस हवाले से जो है वो नहीं हुआ, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ, पहले बाकायदा दावतनामा तो मिले ना इनको। देखें, हम पिछले, अब संजीदा मैं आपको बताता हूँ, देखें पिछले 8 माह से हम ये शोर मचा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा होता जा रहा है। ये इनके वज़रा कहते थे ये पीटीआई शोर मचा रही है। मुराद सईद पिछले 6 महीने से वीलॉग्स कर रहा है कि भाई सवात में लोग आगे, लोग बाहर निकले, रैलियां निकाली, यहाँ पर आपकी फेंस काटी जा रही थी जिसको लोगों ने अपना पेट काट के कौम के टैक्स के पैसे से वो बाढ़ लगी थी। वो जब बाढ़ काटी जा रही थी, कोई ना कोई तो दरअंदाजी हो रही थी ना हमारे मुल्क के अंदर। फारूक साहब, वो कहते हैं 32 अरब सालाना दिया जा रहा था दहशतगर्दी के मद में, उसका मुकाबला करने के लिए, वो कहीं नहीं लगा। अर्ज सुन लें, ये भी एक झूठ है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर दहशतगर्दी का, जिसमें बहुत बड़े इफेक्ट्स आए हैं, चाहे वो फाटा हो, चाहे वो सवात का एरिया हो। ये 1% ऑफ एनएफसी जो आ रहा था, ये वहां की रिहेबिलिटेशन के लिए था, दहशत ज़दा इलाकों की, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा ने 9 साल में 600 अरब रुपया सिक्योरिटी पे खर्च किया है। 4 पुलिस के नए स्कूल बने हैं, स्पेशल दहशतगर्दी से निपटने के लिए कॉम्बैट फोर्स बनी है, एलीट ट्रेनिंग स्कूल जो है वहां पर बनाया गया। लग रहा है ना, वो तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई, वो कहते हैं फोरेंसिक लैब नहीं बनी, कोई सेफ्टी प्रोजेक्ट नहीं बना, बड़े एतराजात हैं आप पर। ये भी झूठ है, इनका प्रोपेगेंडा है। अब ये भी सुन लें, खैबर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डीएनए लैब कब के हम भी पीटीआई की हुकूमत में आया। वो आईजी साहब कह रहे हैं वो रिपोर्टें गलत बनाती है। नहीं, वो तो ये कहते हैं ना रिपोर्टें गलत बनाते हैं, इनकी तो रिपोर्टें भी आपको पता लंदन में जाके बनती हैं, इलाज भी बाहर होता है। वो तो लाहौर में लेबोरेटरी मौजूद है। नहीं, चले लाहौर में तो जो मौजूद है, इन्होंने तो आज 400 अरब रुपया सेहत कार्ड का भी पंजाब का रोक दिया जहां आप रहते हैं। अब आप भी इलाज नहीं करवा सकते, कोई आम आदमी भी नहीं करवा सकता, वो भी रोक दिया इन्होंने। वहां तो इनसे क्या बैद है। देखें, वहां तो निगरान हुकूमत है। जब आपने एपीसी बुलानी है ना, वफाक ने रोका ना, वफाक ने अप्रूवल देनी। जब आपने एपीसी बुलानी है तो फिर आप जाके नमक पाशी नहीं करते। जिस सूबे में आप जाएं, जिस सूबे के लोगों ने कुर्बानियां दी हो, उधर की पुलिस है कुर्बानियां दी हो, उनके जख्मों पे आप नमक नहीं छिड़कते। बताएं ना, फाटा का 55 अरब रुपया देना था वफाक ने, 3 अरब रुपया दिया है। अच्छा, जो फाटा की तनख्वाहें थी उसमें से भी 70 करोड़ रुपया महाना काट लेते। आप जाते जाते ये बताएं कि ये बात आपकी ठीक है, जेल, ये एपीसी की बात तो होगी आपसे, अब जेल भरो तहरीक आपका अगला पड़ा हुआ है, क्योंकि उससे पहले लॉन्ग मार्च भी आपने कर लिया, एहतजाज भी कर लिया, असम्बलियाँ भी तहलील कर ली। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि आपकी एहतजाजी सियासत का तीसरा ये मरहला आन पहुँचा, या तीसरा ये मोड़ है, तो जेल भरो तहरीक कब से शुरू करें, क्योंकि वाजे नहीं हो रहा, और क्या अहम रहनुमा आप जैसे वो भी गिरफ्तारियाँ देंगे? देखें, जो जेल भरो तहरीक है ये हमने बतौर एहतजाजन इसका जो है वो ऐलान किया है। उसकी वजह यह है कि हमें ये नहीं पता, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कौन सी एफआईआर है और किस एफआईआर में मुझे इन्होंने उठा लेना है और बाद में उसे शो करना है। अब जो मुज़क्किर खेज एफआईआर मेरे पे दर्ज की गई कि 50 वर्दी वालों की मैंने वर्दियां भी फाड़ दी हैं वहां पर, पुलिस वालों की, उनके साथ टिकटी भी कर ली है। जी। और मैं निहत्ता था, वो असले से लैस तरबियत याफ्ता थे। तो जब ये वैसे फारूक साहब आपस की बात है, बड़ी बरमला बात करें, इससे ज्यादा मुज़क्किर खेज इल्जाम नहीं हो सकता कि दिन दिहाड़े वो फुटेज भी सामने है, आप गैर मुसल्ला हैं और मुसल्ला तरबियत याफ्ता पुलिस कारवान को आपने लूटा है, ये नाकाबिल फहम है। आप ये बताएं, मगर गिरफ्तारी तो आपकी नहीं हुई ना? बच गए। नहीं, गिरफ्तारी तो चले, वो तो जमानत कबल वक्त मुझे मिल गई ना। मगर आप भी कुछ
आप भी कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए थे, ये तो बात माननी पड़ेगी ना। अब अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं जाके उनको पेश कर देता हूँ। तो आपने तो खुद कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे, जेल भरनी है। बिल्कुल तैयार है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप इतने जज्बाती ना हुआ करें, ये मुक्के मारने, गाड़ियों पे उलझना बड़े लीडरों का सेवा नहीं है। अभी लंबा करियर है फारूक साहब का, आप ये कहना नहीं देखें, बिल्कुल वो तो आपका जो भी सियासी तौर के ऊपर जो अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो तो होना ही होना है। नहीं दुरुस्त है, लेकिन मैंने तो बतौर, आप तो ना लिखे ना, देखें जज्बात में आके भी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो उनको सिर्फ ये कह रहा था कि अच्छा आप ये बताएं मुझे, अदालत आपको बुला रही है, सर, आप जेल वहाँ भरो इनको लेके जाएं। तो मैं तो सिर्फ मैंने तो एक बगैर नंबर प्लेट वीगो डाले को रोका था। अब मुझे तो नहीं पता था कि पीछे ठीक है पूरा जो है वो तरबियत याफ्ता कमांडोज का कारवां भी साथ में। मतलब ये है, ये जरा सुल्तान राही के स्टाइल में डाले रोकने भी नहीं चाहिए। ये आप मतलब बड़े जिम्मेदार लीडर हैं। एक बात मुझे बताएं, जेल तो भरेंगे आप उस वक्त जब कोई कानून तोड़ेंगे। ये जेल भरो तहरीक जो है ये सिविल नाफरमानी की तहरीक होती है। दरअसल कानून तोड़ेंगे और आओ हमें पकड़ो, तो फिर कानून कौन सा तोड़ेंगे आप? देखें बुनियादी तौर के ऊपर शामी साहब, ये तो आप रजा कराना तौर के ऊपर अपने आप को जाकर पेश करेंगे। किस बात पे? नहीं, रजा कराना तौर पर जेल ऐसा नहीं होता। रजा कराना तौर पर जेल क्यों आपके लिए खुले? गांधी जी ने ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी, हिंदुस्तान छोड़ो, अंग्रेजों से कहा था। अब आप वो कानून शिकनी करते थे, कानून तोड़ते थे। मुझे शामी साहब आप ये बताएं कि जो अब गिरफ्तारियां हो रही हैं वो कौन सी कानून शिकनी पे हो रही हैं? वो तो वो कर रहे हैं ना। आप तो कोई कानून तोड़ेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग अभी गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो किसी कानून शिकनी पे नहीं हो रही। तो अब तो हम चाहते हैं FIR तो दर्ज हो रही है ना। चलिए कि हम अपने आप को पेश कर देंगे। तो कैसे पेश करेंगे? हम कहेंगे हम सबको पकड़ के, वो कहते हैं पकड़ेंगे आप। इसका जो बैकग्राउंड है ना माजी को, मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जरा इससे आखिरी सवाल पूछे, थोड़ी सी इजाजत लेते हैं। अच्छा फारूक ये बताएं कि ये अब 90 रोज से ऊपर अगर वक्त हुआ सूबाई असेंबली के इंतखाब से, फिर जेल भरो तहरीक का अमली आगाज होगा या अभी फौरन अमली आगाज करने जा रहे हैं? नहीं, ये देखें, ये तो हमने ऐलान किया है। जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मावरा कानून गिरफ्तारी है। जहां तक रह गई बात इंतखाबात के हवाले से, वो पंजाब में 24 रोज गुजर चुके हैं, 66 रोज बाकी बचे हैं। KPK में 20 रोज गुजर चुके हैं, वहां भी तकरीबन को 70 रोज रह गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा, गवर्नर्स भाग गए हैं अपने इख्तियार से, आईनी इख्तियार से। ये जो कौमी असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात हैं, अगर आप सब रहनुमा गिरफ्तारियां देंगे तो वो इंतखाब कौन लड़ेगा फिर? नहीं देखें, इंतखाब भी लड़े जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम, अच्छा वो रहनुमा नहीं देंगे गिरफ्तारी? पाकिस्तान के अवाम जो है वो इन इंतखाबात को भी लड़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे तो अब आम इंतखाबात होने चाहिए। सूबों के तो आम इंतखाबात ड्यू हो गए हैं ना, वो भी नहीं करवा रहे। बहुत शुक्रिया जनाब फारूक हबीब साहब। अच्छा सर आ जाए ना, ये बड़ा अहम मौजूद था, मैंने आज इस पे पूरा प्रोग्राम आपसे करना था, लेकिन वो मुशर्रफ साहब का इंतकाल भी आ गया और APC आ गई। ये जेल भरो तहरीक, ये बड़ा इस्तारा है बरसगीर पाक हिंद की सियासत में। ये होती क्या है? ये सिविल नाफरमानी की तहरीक है, सिविल डिसओबीडियंस, कि हम नहीं मानते, हम आपका कानून तोड़ेंगे इसलिए हमें गिरफ्तार करो। हमें गिरफ्तार करो, ठीक, जवाब फराहम किया जाता है। आपने कहा दफा 144 लगा दी, हाँ, हम उसको तोड़ेंगे, आप गिरफ्तार कर लें। तो लेकिन आपने कहा जलसा नहीं कर सकते आप, हम करेंगे। आपने कहा जुलूस नहीं निकाल सकते, हम निकालेंगे। कोई कानून तोड़ेंगे ना तो फिर गिरफ्तारी पर आपका हक होगा। फिर आप पुलिस को कहेंगे कि मैं पकड़ो, और फिर पुलिस भी मजाज होगी गिरफ्तार करने की। इसी जेल भरो तहरीक कानून शिकनी के साथ जुड़ी हुई है। सिविल नाफरमानी का ऐलान तो खान साहब ने किया था, आपको याद होगा, जब बिजली के बिल शिल फाड़े। कंफ्यूज ना किया करें, ये जुड़ी हुई तहरीक है सिविल नाफरमानी के साथ, कानून शिकनी के साथ। मैं वही हवाला दे रहा हूं ना कि तब उन्होंने सिविल उस वक्त उन्होंने कहा था ये बिल ना दो, हाँ, और हुंडी से रकम भेजो, इसलिए हुंडी से रकम भेजो, मगर उन्होंने कहा बिल नहीं देंगे तो वो बिजली काट देंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इस वाली तहरीक में तो ये नाफरमानी का कोई एलिमेंट उन्होंने नहीं दिया। बात यह है कि आप कानून तोड़ना पड़ेगा ना, नाफरमानी कैसे करेंगे? आप कहेंगे आप ये ग्रीन सिग्नल पे रुकना, आप चले रेड पे रुक जाएं, हम रेड पे नहीं रुकेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे, हम सड़क।
कानून तोड़ेंगे और कहेंगे इख्तिदार छोड़ दो, हमें पकड़ो, अगर कानून ही नहीं तोड़ेंगे आपको पकड़ेंगे नहीं वो रजा कराना तौर पर जेलें तो नहीं खुलेंगी, और पकड़ेंगे तो 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे, कोई छांगा मांगा में छोड़ देंगे, किसी को मुल्तान में छोड़ देंगे, मच भी है, किसी को भाई पीरों में छोड़ दे, भाई फेरों में भी है, किसी को जनाब लिया में ले जाएंगे, कोई मच में ले जाए, छोड़ देंगे रास्ते में 100-100 200 किलोमीटर रात को, जाओ पैदल वापस। ये देखिए ऐसा नहीं होता। गिरफ्तारी देखिए भुट्टो साहब का दौर था ना, वो दफा 144 लगाई, उन्होंने कहा गिरफ्तार करो हमें, ठीक है, हम तोड़ रहे हैं इसको, आप कहते हैं जुलूस ना निकालो, हम निकाल रहे हैं। ये तारीख में उन्होंने इतना पढ़ लिया जेल भरो तहरीक, ये नहीं समझा कि पहले आपका जेल जाने का हक तो आपको साबित करना पड़ेगा ना, जवाज फराहम करना पड़ेगा, जवाज। और जवाज ये जो आप बता रहे हैं कि कानून शिक नहीं करें, आप मसलन पुलिस वाले हैं, हाँ, आप उनको एक थप्पड़ लगाते हैं जाके, ऐसा ना मशवरा वर्दी पाड़ते हैं, लगा भी देंगे सर ना, वर्दी पाड़ते हैं, अच्छा पकड़ो हमें, फिर वो गिरफ्तार करेंगे आप। ये होना चाहिए। नहीं, ये मशवरा ना दें आप, इन्होंने कर लेना है। ओ भाई कानून तोड़ेंगे ना तो फिर आप पर मुकदमा होगा, लेकिन फिर गिरफ्तारी होगी। कानून तोड़ना या सिविल नाफरमानी का एलिमेंट उनकी गुफ्तगू या ऐलान में नहीं है, सिर्फ जेल भरने की बात ये उसके अंदर पोशीदा है। ये आप बुनियादी फ्लॉ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जो तारीख पढ़े हैं, जिन लोगों की नजर तारीख पर है, ये बड़ा उम्दा नुक्ता उन्होंने तारीख पढ़ी है, वो जानते हैं कि जेल भरो तहरीक जो है ये सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडियंस, कानून शिकनी की तहरीक है। अच्छा, वैसे इन जेल भरो तहरीकों से या सिविल नाफरमानी की तहरीकों से माजी में वो कामयाब भी हुई ऐसी तहरीकें, मकासद मिले? हुकूमत परेशान में आती का हजारों लोग जेलों में जाएंगे तो हुकूमत, वो तो सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर शुरू की ना क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसके हुकूमत बातचीत पे मजबूर होती है। अगर मज़ाहमत इतनी बढ़ जाए, तहरीक इतनी अगर लोग हजारों लाखों की तादाद में लोग एक ब्रेक ले लो, कानून तोड़ते हैं, हाँ, फिर कहते पकड़ो, गवर्नमेंट इन प्रेशर, फिर तो आएगी ना एक प्रेशर। ब्रेक नाज़रीन, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जेल भरो तहरीक की बात हो रही थी। शामी साहब ने बड़ा बुनियादी नुक्ता बताया कि सिविल नाफरमानी करनी पड़ेगी, कानून तोड़ना पड़ेगा तो गिरफ्तारियां होंगी, रजा कराना तौर पर जेलों के दरवाजे नहीं खोलेंगे, और ना आप गिरफ्तारी देने जाएंगे, वो क्यों गिरफ्तार करें? वो नहीं पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। तो इसलिए आपको आधा आपने लाहे अमल दिया है, ऐसी हरकत तो करनी पड़ेगी, पूरा लाहे अमल आपको देना होगा, ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिससे आपका आप उनको मजबूर करेंगे गिरफ्तार कर। आप पुलिस वाले हैं, आप उनकी वर्दी फाड़ते हैं, उनकी गाड़ी पे हमला करते हैं, उनको थप्पड़ लगाते हैं, चलिए कानून शिकनी है ना, तो कानून शिकनी करेंगे तो फिर आपको पकड़ा जाएगा ना। राना सुनावला साहब ने इस पे क्या कहा, देखिए जरा। मेरा तो ख्याल था वज़ीर दाखिला हैं, बड़ी कोई सुलझी बात करेंगे और माकूल बात करेंगे, वो भी इश्ताल दिला रहे हैं जब बातें कर रहे हैं। पहले शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे ना, तो फर्क क्या सीखा क्या इन दोनों ने? सुने ना, तो वज़ारत दाखिला का मनसब ही ऐसा है। डॉक्टर फरीद मलिक साहब कह रहे हैं भाई दस्तूर का एहतराम फौजी तो नहीं करते, सिविलियंस भी नहीं करते, तो राना साहब आप अपने आप को काबू रखें। नहीं, फिर आपने सीखा क्या अगर आपके साथ बुरा? देखिए अखुवत अखुवत अखुवत, कोई दोनों ये गीत गाता चला जाए। अखुवत से याद है तुर्की और शाम, तुर्की और शाम में इतना बड़ा ज़लज़ला आया है। 100 साला तारीख जो है इस खित्ते की, उसका बदतरीन ये ज़लज़ला है, 7.8 मैग्नीट्यूड, और अब तादाद हो गई है 2000 जाम। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, हज़ारों ज़ख्मी। अब पाकिस्तान यहाँ से भी रेस्क्यू 1122 जो है उसकी टीम गई है तुर्की अपने भाइयों के लिए। बिल्कुल, बार हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला महफूज रखे। आमीन। नाज़रीन, के साथ ही आज के नुक्ता नज़र का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।